இன்னைக்கு இந்த பிராண்ட் நியூ எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பேபி ஃபோட்டோ ஷூட் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்தோனேஷியா. ஸோ இப்போ யூடியூப்லேயும் சரி இன்ஸ்டாலும் சரி நிறைய ஃபோட்டோ ஷூட் வள வந்துட்டு இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ப்ரீ வெட்டிங் ஃபோட்டோ ஷூட், போஸ்ட் வெட்டிங் ஃபோட்டோ ஷூட்ன்றானுங்க. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கப்புள்ஸ் கோல்ஸு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறாங்க. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டர்னிட்டி ஃபோட்டோ ஷூட்ன்றாங்க. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா பேபி ஃபோட்டோ ஷூட்ன்றாங்க. ஸோ இவ்வளோ ஃபோட்டோ ஷூட் நம்ம ஊரில் வள வந்துட்டு இருக்குது. ஓகே, ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டை நம்மளும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். ஸோ அதை வந்து ஒரு விளாகாக பண்ணி நம்ம வியூவர்ஸுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பிளான் பண்ணேன். ஸோ நான் ஆல்ரெடி மேரிட், போஸ்ட் வெட்டிங் ஃபோட்டோ ஷூட்டோ இல்லை ப்ரீ வெட்டிங் ஃபோட்டோ ஷூட்டோ பண்ண முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் கப்புள்ஸ் கோல்ஸும் பண்ண முடியாது. ஸோ மெட்டர்னிட்டியும் பண்ண முடியாது. எனக்கு இப்போ தான் ஒரு பாப்பா இருக்காங்க, 8 months ஆச்சு. அவங்க பேர் காயா. அவங்களுக்காக தான் இந்த ஒரு பேபி ஃபோட்டோ ஷூட் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை வந்து ஒரு விளாகாக பண்ணி, ஸோ இந்தியாவுக்கும் இந்தோனேஷியாவுக்கும் எந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ செஷன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, பேக்கேஜஸ்லாம் என்னென்ன பண்ணி கொடுக்குறாங்க, இதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் டோட்டலாக நம்ம பக்காவாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் இந்த ஒரு பேபி ஷூட்டை வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க போகலாம். Ya, hey. Sorry. ஸோ இவங்க வந்து நதியா, இவங்க தான் ஸ்டுடியோ ஓனர். ஸோ இவங்க ஹஸ்பண்டும் இவங்களும் சேர்த்து தான் ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நான் இப்போ இவங்களோட வந்து பாஷா, இந்தோனேஷியன் பாஷாலாம் கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறேன். எடிட்டர் தம்பி வந்து சப்டைட்டில் போட்டுருவார். ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். Saya mau tahu Ibu pilih namanya bagaimana deh untuk studio ini? Oke. Seperti yang Bapak tahu, Iya. studio kita adalah Mas Babies. Iya. Oke. Seperti itu nama kita adalah Mas Babies. Sebenarnya Mas Babies itu dari nama anak kita, Almas. Jadi Mas, dan ada satu filosofi lagi bahwa Mas itu kan bahasa Inggris artinya banyak, massive. Iya, massive. Jadi kita apa ya, dengan nama ini kita berdoa agar kita bisa mendapatkan banyak customer, banyak bayi yang kita foto, seperti itu sih. Sebenarnya kenapa saya tanyanya, tadi saya udah ngomong kan, udah kemarin juga saya udah tanya. Waktu saya lihat di studio namanya Mas Baby Studio gitu, saya udah pikirnya di India juga ada satu katanya Mas. Itu lebih great gitu. Biasanya ini pakai Mas katanya untuk yang film, ada movie kan. Karena movie-nya bagus banget. Kita bilang itu movie-nya Mas gitu ya. So jadi saya ngomong sama kamu ya. Oke, udah berapa lama ya ada studio di sini? Kalau studio kita di sini baru, kalau ini studio baru kebetulan, sebelumnya kita pindah dari yang sana. Ini udah dari bulan Maret ya, bulan Maret berarti sudah 5 bulan ya, hampir 5 bulan di sini. Tapi Mas Baby sendiri sudah hampir 4 tahun. Oke. Gitu. Udah bekerja berapa orang deh di sini? Tolong kasih tahu dia namanya. Itu. Untuk yang bekerja di sini Mas Baby baru 3 orang, kebetulan saya Nadia Kristianti untuk posternya, styling babynya, kemudian ada fotografernya dengan Syamsul Arifin, itu suami saya sendiri, dan satu lagi kita punya asisten namanya Farhan, itu untuk bantu setup dan juga prepare lagi gitu. Jadi sekarang ada 3 orang ya? Oke. Udah kamu bisa bikin newborn juga kan? Newborn, Yes, bisa. infant bisa, toddler bisa. Ya. Terus sampai berapa tahun bisa ya? Kalau untuk berapa tahunnya sebenarnya mungkin bisa sampai 5 tahun, 6 tahun bisa. Jadi kita punya newborn itu biasanya cuma sampai 14 hari saja bayinya. Kemudian sitter itu untuk 6 sampai 10 bulan, bisa juga sampai 11 bulan. Dan juga kita ada cake smash itu untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun. Terus ada family photo juga. Kalau family photo kan bisa anaknya sampai gede, itu kita bisa juga gitu. Oke, tolong kasih tahu viewers-nya
bagaimana package-nya, ada berapa gitu ya? Untuk package sendiri kita banyak ya. Ada pertama kita ada yang studio ini, di studio ini sendiri kita ada package yang kalau untuk sitter sendiri ada 2 package, 1 tema 2 tema. Kemudian untuk cake smash juga kita ada yang 1 tema saja sih. Biasanya itu udah include sama bubble bed. Terus untuk yang newborn kita punya tema di studio, paket studio untuk 1 tema dan 2 tema. Kemudian kita ada lagi yang lebih high-nya lagi itu di home service kita sampai 5 tema gitu. Saya udah lihat semua Insta story Mas Baby Studio ya. Ada banyak itu birthday splash gitu ya. Ada banyak tim ada di sini. Cuman untuk mau di outdoor gimana deh? Untuk di outdoor kita juga bisa, itu masukin nanti home service gitu. Jadi memang ada tambahan transport untuk biaya kesananya aja sih gitu. Itu bisa cuman di ruang mereka atau bisa di luar juga, di seperti yang park atau boleh? Bisa, untuk home service kan memang di rumah customer. Untuk outdoor kita bisa juga seperti di taman, di hutan. Kemarin sih kita di gunung juga pernah gitu. Jadi tergantung customernya mau di mana gitu. Oke. Terima kasih Nadia. So kita mulai dulu. Nanti di final outputnya semoga baik-baik aja ya. Oke, semoga lancar photoshoot hari ini, amin. Makasih ya. Makasih, namaste. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 1 hour ஃபோட்டோஷூட் செஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ கையா நல்லாவே கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்தாங்க, ஆக்டிவாக இருந்தாங்க. ஸோ ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இப்போ வரைக்கும் நல்லா ஆக்டிவாக தான் இருக்கிறாங்க. சவுண்டு கேட்டிருப்பீங்க. காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோஷூட் வந்து நம்ம இந்தியாவோட கன்வர்ஷனுக்கு வந்து 5000 rupees. கண்டிப்பாக இது கொஞ்சம் அதிகம் தான், வேறு ஆப்ஷன் இல்லை. நான் நிறையா ஸ்டுடியோஸ் செக் பண்ணேன், இதோட எல்லாமே ஹையஸ்ட் சைடாக தான் இருந்துச்சு. வீடியோ எண்டில் வந்து ஃபோட்டோஸ் அப்புறம் கிளிப்பிங்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறேன். பாருங்கள் எப்படி ஆக்டிவாக இருந்தாங்க, எப்படி ஃபோட்டோஷூட் நடந்துச்சு எல்லாமே. இனிமேல் ஃபோட்டோஷூட் பண்ணுறவங்க இந்த 3 டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டிப், உங்களோட வீட்டுக்கு பக்கத்தில், அதாவது உங்களோட ரெசிடென்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஒரு 10 to 15 minutesல ஸ்டுடியோ இருக்க மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம குழந்தை எப்பவுமே 24 hours ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டாங்க. உங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கிற டைம் உங்களுக்கு தெரியும். மேபி மார்னிங் டைமாக இருக்கலாம், இல்லை ஆஃப்டர்நூன் டைமாக, இல்லை ஈவினிங் டைம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அந்த டைமில் குயிக்காக நீங்கள் வீட்டிலேருந்து இங்கே வந்து அந்த ஃபோட்டோஷூட்டை முடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் 1 hourல. ஸோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் டைம் எடுத்துகிட்டே போனீங்கன்னா அவங்க ஆல்ரெடி ட்ராவலிங்கே டயர்ட் ஆயிடுவாங்க. நீங்கள் 1 hour 2 hour டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஸ்டுடியோ பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஃபோட்டோஷூட் வந்து கொலாப்ஸ் தான். செகண்ட் டிப், தீம் சூஸ் பண்ணுறது. இது ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் தான். ஸோ அதை நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டோம்னா எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக முடிஞ்சிடும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ பார்ன் பேபியாக இருக்கும்போது, இல்லை 2 month 3 month அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நீங்கள் சிட்டர் பொசிஷனில் ஒரு தீம் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்பவே உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஃபோட்டோ செஷன். அப்போ அவங்களும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்த மந்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி 3 to 4 months வரைக்கும் லைங்லேயே என்னென்ன தீம்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்டர் 4 months வந்து நீங்கள் சிட்டிங் பொசிஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணி நடக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அந்த வாக் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி தீம்ஸ்லாம் நீங்கள் போய்க்கலாம். ஸோ சூஸிங் தீம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதில் ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணுங்கள். தேர்ட் டிப், எக்ஸ்பென்ஸ். சூஸ் பண்ணுற தீம் பொறுத்து தான் அதோட எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும். இன்டோரில் இருக்கிறதுனா ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும், அவுட்டோரில் இருக்கிறனா ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஸ்டுடியோஸ் சூஸ் பண்ணுங்கள். நிறையா ஸ்டுடியோஸ் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுங்கள். அவங்க வந்து ரிலையபிளாக இருக்காங்களா, அவங்களுக்கு இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கான்றது ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலாக வந்து நியூ பார்ன்ஸ் வந்து எல்லாராலையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கான்றதையும் நீங்கள் கூகுளில் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள். ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டுடியோ வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள். அது ரொம்பவே உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஓகே, இதுதான் என்னோடய 3 டிப். Apa kano? Di. Ci. Ci. Haci. Apa boleh maju? Ngerokok. Baile. Dapat ya? Nah, jalan. Ini bagaimana? Enggak. Iya. Sayang. Oke. Kayak gitu. Aci melihat dia.
அச்சு விளையாடுங்க அச்சு விளையாடுங்க ஓய் 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 yes dance 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 இங்க மயிலு மயிலு இங்க ஓய் 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 பாசுந்தா எல்லாம் வைங்க Kaya? Kaya. Chi 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 அச்சி அச்சி எடுங்க வாயிலிருந்து மயிலு குடி குடி எஸ் எஸ் அதான் ya Dapat kok. Banyak jangan sih adalah buat yang bekas semua. Bikin here. Bikin here. Betul. Ya tadi mah. Mafia. Tadi ambil topi deh, nggak mau. Topi dulu. Mau diminum. Kucing Kayak ini ya. Rokok ya? mafia. Mafia banget ini. Kayak lucu banget. ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன். சின்ன ஒரு வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் கார்த்திகேயன். ஹோப் யூ ஆல் வெல் அண்ட் ஹெல்த்தி. தேங்க்யூ.